रेडियो इंडिया के वकारी प्रोग्राम विचार चर्चा विच आप सब का हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भाम वालों प्यार ते सत्कार नाल सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब प्रवान करो जी। तुसीं जुड़े हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल, जो तुहाडा अपना रेडियो है, जो तुहाडे हक्कां हितां लई हिक डा के लड़न दा खड़न दा हिया रखदा है। जेकर सारी दुनिया दे विच किते भी बैठ के तुसीं साडे नाल जुड़ना चाहुंदे हो, सानूं लाइव सुनना चाहुंदे हो, तां साडी वैबसाइट है www.radioindia.ca। इस वैबसाइट ते जाके तुसीं सानूं लाइव सुन सकदे हो। साडी एक अपनी ऐप भी है रेडियो इंडिया 1110, जिहड़ी कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों ते उपलब्ध है। अगर तुसीं ये ऐप डाउनलोड कर लेंदे हो तो फिर तुहानूं बहुत सारे झंझटां तो मुक्ति मिलेगी और तुसीं एक बटन दबा के ही साडे नाल जुड़ सकोगे जी। इस तों इलावा सोशल मीडिया ते असीं सरगर्म हां। फेसबुक ते साडा पेज है रेडियो इंडिया पेज ते जाके तुसीं सब तो पहला काम यही करना है कि सानूं लाइक ते फॉलो कर लो, तां जो साडे भविख दे प्रोग्राम तुहाडे तक नालों नाल पहुंचदे रहण। जेकर तुसीं साडे प्रोग्रामां संबंधी कोई सुझाव देना चाहुंदे हो तां तुसीं सुझाव जिहड़ा कमेंट बॉक्स दे विच जाके दर्ज कर सकदे हो, तां जो असीं उस नूं लागू करके जिहड़े साडे प्रोग्राम है उन्हां नूं तुहाडे मुताबक असीं ढाल सकीए। इस तों इलावा ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते भी साडी आईडी है रेडियो इंडिया 1110। इत्थे जाके भी तुसीं सानूं लाइक ते कमेंट कर सकदे हो। प्रोग्राम दे अध तो बाद यानी कि करीब 6 बजे तो बाद तुसीं साडे नाल जुड़ सकोगे, अपने सवाल रख सकोगे और तुसीं कोई जानकारी या तजर्बा भी साझा कर सकोगे। इसलिए साडा नंबर नोट कर लो 604 592 91 91। और इस गल का ध्यान रखियो कि जिहड़ी तुहाडे सवाल है जां तुहाडी जानकारियां जिहड़ियां ओह साडे अज दे विषय नाल संबंधित होण, तां जो प्रोग्राम की एकसारता ते एकाग्रता जिहड़ी ओह बनी रह सके। सो साडा अज दा विषा बड़े पंजाब नाल संबंधित, कौम नाल संबंधित, देश नाल संबंधित अजिहे मसलिਆਂ ते असीं विस्तारित गलबात करना चाहुंदे हां। इस नूं विस्तार देण दे लई साडे नाल जुड़ चुके है रणजीत सिंह जी कुकी गिल, जो कि पंजाब प्रति अपनी हमेशा जिहड़ी आ फिक्रमंदी जाहिर करदे है और इन्हां दी फिक्रमंदी जिहड़ी है वो अमली रूप विच भी असीं सारे जाणदे हां। सो कुकी गिल साडे नाल जुड़ गए ने जी। असीं गिल साहब दा स्वागत, गिल साहब तुहाडा स्वागत है जी रेडियो इंडिया दे प्रोग्राम विचार चर्चा विच। हाँ जी, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी। गिल साहब, जिस तरह के हुण एक मसला बड़ा प्रकाश दे विच है, बड़ा रौला पै रहा है कि शुभदीप सिंह जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला, उसका कत्ल हो गया पिछले 2 दिन पहला। और उसने बड़े सारे जिहड़े सवाल है वो लोक मनां दे विच खड़े करते कि इन्ना सिक्योर बंदा जिहड़ा अपने आप नूं पूरी तरह सिक्योरिटी विच घिरिया रहिंदा सी, उस बंदे नूं इस तरह इन्नी बेरहमी नाल और इन्नी आराम नाल उन्हां ने बंदिਆਂ ने कतल किया, जिहड़े कि जिन्हां नूं असीं गैंगस्टर कह रहे हैं। असीं सब तो पहलां तो तुहाडे तो यह जानना चाहुंदे हां कि ये जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला ये टारगेट क्यों बणिया जी? सब तो पहलां तो ये दस्सो सानूं। बड़ी ना इस वे पंजाब विच बड़ियां नामखां ने जी। मैं आप भी इस चीज बारे काफी चिंतित हाँ जी। एक इंसान दे तुर जाण ते पंजाब नूं ऐ लगदा हुण पंजाब रब वल झाकदा जी, जगत जलदा रख लै जी, अब किरपा धार जी, बिल्कुल। बल्कि इस मोड़ ते लिया खड़ा किया इस कतल ने पंजाब जी। हर इहदे च यही है भी हर तरफ एक बेबसी है जी, जी, हर तरफ एक सोग सा है जी, जिंदगी की हर खुशी जी, अब मौत से थरा रही है जी, जिंदगी की हर खुशी अब मौत से थरा रही है जी, जिहड़ी इन्नी ठोक वजा के सरकार आई सी ना जी, ਉਹਦੇ बारे इसे शुभदीप सिंह सिद्धू ने लिखा सी। अज दूजा दीप गया, पहले एक दीप सिद्धू गया सी, हुणे दूजा दीप सिद्धू गया, बिल्कुल, जिन्हें पंजाब दीयां तरेड़ां उजागर कीतियां ने जी, भी किन्ने जिहड़े सियासतदान आ वो अपनी धरातल तो टुट चुके ने जी, कल तक भगवंत मान वर्गे भी धरातल ते सी, अज जी। कुर्सियां ते। बिल्कुल, बिल्कुल, इन्हां दा कोई नुमाइंदा
ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਜੀ 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 ਇਹਨੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਨੂੰ। ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਅਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਹ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੈਪ ਰਾਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਆ। ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 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 ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਮਾਰੇ ਹੋਇਆ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਆ ਮੌਰਟਗੇਜ ਕਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੀਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਵਿਅੰਗ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੂਬਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਬੁਣਿਆ। ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੈਪ ਸੀਗਾ, ਰੈਪ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗਿਲ ਸਕਾਟ ਹੈਰੋਨ ਨੇ ਜੀ। ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ, 1911 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਰੈਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਟੂਪਕ ਸ਼ਕੂਰ ਜੀ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ 'ਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ ਵੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪੌਪ ਰੈਪ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟੂਪੈਕ ਸ਼ਕੂਰ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆ, ਸ਼ਕੂਰ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆ ਨਾਮੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਨੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਟੂਪੈਕ ਸ਼ਕੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰੈਪ ਰਾਹੀਂ ਗਿਲ ਸਕਾਟ ਹੈਰੋਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜੀ। ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਸੌਂਗਸ, ਰੈਪ ਸੌਂਗਸ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਮੈਜਨਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਮੈਜੀਨੇਟਿਵ ਵਰਲਡ ਆ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਥ ਕੋਲੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ UPSC ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ, UPSC ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ 200-300 ਨਵਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਨੀਤੀਵਾਨ ਵੀ, ਬੜੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ 85% ਪਲੱਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, IAS ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ DC ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, 33ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ। ਵੈਸੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਆ, 2 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਜੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਖਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਟੂਪੈਕ ਸ਼ਕੂਰ ਹੁਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੈਜਨਰੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਆਹ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੰਨੀ ਅਖੜਵੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ
ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ GT ਰੋਡ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 2 ਨਾਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 60 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 3 ਦਿਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਆਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੰਧ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਰਕ DGP ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ DGP ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨਹੀਂ DGP ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਰੁਸ਼ੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਜੀ, ਕੌਣ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਹੋਣੀ? ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ? ਕਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਪਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਦੀਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, 7 ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੇਜੇ ਆ ਮੋਮ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੋਮ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਲਿਆਣੀਆਂ, ਚੌਧਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਟ ਆਫ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਕਿਰਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਆਹੀ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਚੋਬਰਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਗਲ ਲਾਈ ਗਈ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਚੂੜਾ ਗੁੰਦਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੋਬਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਤੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਾਨ ਦੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰਜ ਥੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੂਸ਼ੀ ਹੁਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਕੱਖ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੇ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ। ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ 80 ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗੈਂਗਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 709 ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 350 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਜੱਗੂ ਆ, ਕੋਈ ਨੀਟਾ, ਕੋਈ ਗੋਲਡੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀਆ ਡੌਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰੱਗ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬੌਸ ਆਫ ਬੌਸਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ US ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਦੇਖਦਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੈਕਸਸ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕਲਚਰ ਇਨਵੋਲਡ ਆ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਟੁੱਟਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਗੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰੂਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘੇਰਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਗੰਨਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਅਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੁੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਫੜਦੇ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੁੱਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮੁੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੂਕਰੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਲਾਉਣ। ਜੀ ਜੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ BSF ਬੈਠੀ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 1/3 ਹਿੱਸਾ BSF ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮਗਰ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਗਰ 242 ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਈਵਨ UP ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ 100,000 ਪੀਪਲ। ਹਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 300 ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 100,000 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਜੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ
कि देयर आर सर्टन फोर्सेस देयर टू ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ दिस न्यू गवर्नमेंट जी पर कलियां फोर्सेस नहीं कर रही, थोड़ियां अपनियां नीतियां भी कर रही ने। बिल्कुल बिल्कुल इन्हां दा थोड़े दिन पहले की गल है, इत्थों का एक नामी इन्हां दा MLA जिहड़ा पहले कांग्रेस च हुंदा सी, ਉਹਨੇ जाके एक 28 साल तो सर्विस कर रही मैडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमनदीप कौर SMO लगी हुई है सिविल हस्पताल जी, ਉਹਦੀ जाके ਉਹਨੇ ਲਾਹ ਪਾ ਕੀਤੀ कि मेरे बंदे ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ मैं ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਰੋ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਦੀ। ਉੱਤੋਂ MLA दावा कर रहा मैं तो ऐ करूंगा, मैं तो इत्थे कमीशन ਲਈ नहीं आया, मैं तो मिशन ते आया। आ किहड़ी मिशन ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਧ ਬਾਹਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਫਿਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਜੀ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਾ ਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਧਰਮਕੋਟ ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ 8 ਬੰਦੇ ਸੀ, 8 ਬੰਦੇ ਆਲਟੋ ਚ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, 1000 ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, 30-40 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਕਾਹਦੇ ਖਤਰੇ ਪੈ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਜੂੜਾ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਹੁਨਾਰਗੇ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾ ਡਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਕਲੋਰਸ ਨੇ। ਮੰਨਦਾ ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜੀ, ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੁੱਲ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਪ ਰਾਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਜੇ ਚਿਰਾਗ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਹੀਨੀਅਸ ਮਰਡਰਸ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਗੁੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਗੁੜੇ ਪਿੰਡ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਗਏ। ਪਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਜੱਟਵਾਦ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਵੀ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਕਸਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਟਨ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ, ਸੂਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, अगर सदा न उठे कम से कम फुकान निकले।
जी दिन ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ जी ਤੇ ਕੋਈ ਫੁਕਾਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਰੇ ਪਏ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ, जी ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਲਾੜ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ AN-94 ਗਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। जी 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 ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, 1994 ਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਪਨ ਆ। जी ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੈਡਲੀ ਵੈਪਨ। ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਤਲ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਾਹਰ ਵਰਗਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥੋੜੀ ਆ ਕੇ ਵਿਸ ਜੂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਇਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਨੇ 20-20 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਉਹ ਪਿਸਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਲੈਸ 45 ਬੋਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਿੱਟ ਆ ਇਹ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਟਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਸਪੀਡ ਰੈਕਰਡਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਟੈਕਟਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੋੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਤੋੜੀ। ਇਹਦੇ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮਿਲੀਅਨਸ ਚਲਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਬੰਗ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜੈਜ਼ੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਆ ਡਰੱਗ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਦੇਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਈਲਡ ਵੈਸਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕੌਬੋਇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਘਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੌਬੋਇਸ ਆ, ਵੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਡੌਨਸ ਨੇ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਐ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੋਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਵੜੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ DSP ਕਿ SP ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬੰਦੇ ਜੀ। MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ,
ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਤਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਲਦੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਬਲਦੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਬਲਦੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੂਸ਼ੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 2010 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਫੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅੱਗੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਕੋਲੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਛਾਣੂਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹਦੇ ਪੀਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਹਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਲਾਸਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 10-10, 20-20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੰਬੜਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਰਡਸ ਜੀ ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਚੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੂਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਥਨੀ ਦੀ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਹਥਨੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਹਥਨੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜੀ। ਸੁਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਉਹ ਜੂੜਾ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਣਬਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਮਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਜੂੜਾ ਗੁੰਦਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੱਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਫੌਜ ਲਾ ਦਿਓ
ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਮਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਮਨਵਾ जी मुझे दोस्त बन के दगा ना दे, मैं हूं दर्द इश्क जा बदर, जी मुझे जिंदगी की दवा ना दे। जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾਤੀ ਸੀ 1947 ਚ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੇ। ਜੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਫੌਜ ਲਾਈ। ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਦੇਖੀਏ। ਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੁਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀਆਵਾਦ ਵੱਲ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਸਿੱਖੀਅਤ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਇਹ ਵਾਦੀਏ ਜ਼ਮੀਰ मेरे दिल की धड़कनें अदाब कह रही हैं तेरी बारगाह में जी, हम नज़ारों को कौन पूछता है। वो ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੀ, मेरी जिंदगी तो हो गए कख गलियां दे पारे जी। ये है भी दिल जरा सिखां दा अज भी बलुंदरिया होया, कई प्रगटावा करते हैं, कई नहीं करते जी। जिन्हां ने ओह मैनू याद आ जदों 1984 च मैं 27 जून नू सरकार दी परमिशन लैके दरबार साहब देखण गया जी। मैनू याद आ मेरे मन दी दिशा कि जब मैं अकाल तख्त साहब सामने खड़ा सी सिद्धियां अखां करके जी, सिर तेनू चक्या होया सी, ओह मंजर देख रहा सी जी। पर बदकिस्मती साडे कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਰਦਾਰ ਥਾਪੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਥਾਪੇ ਨਾ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਖੜੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਜਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜੀ। ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜਰਮਨੀ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪਾਪੋਚੀ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦਰਦ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਓ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਵੇਂ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਪੁਣੇ ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਰਾਈਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਮਨਵਾ ਜੀ, ਮੁਝੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਦਗਾ ਨਾ ਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ, ਜੀ ਬਨਵਾਰ ਲਾਲ ਜੈਨ, ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਡਰੇਨ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿਰਫਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਦਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਰਵਲੈਂਟ ਆ, ਹੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰੇ ਪਏ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਗੇ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ, ਆਰਮੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੋਏ, ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮਨਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰਲੇ ਸੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੰਗੋਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਗੋਵਾਲ ਕੌੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਕੀਰੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੇ ਲਿਬਾਸ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਅਰਮਾਨ ਅਭੀ ਕਹਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਏ ਆ, ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਬੂਟੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਗਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਕੌਣ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ बड़ी नाजुक है ये मंजिल जी, मोहब्बत का सफर है जी। कोई सुन ले ना ये किस्से बहुत डर लगता है जी, मगर डर ही से क्या हासिल जी। डर नाल की मंजिल तय होगी। अज डर पंजाब च भी दुबारा विछाया जा रहा, दुबारा घल्लू घारे नूं हौआ बना के पेश किया जा रहा जी। उन्होंने समझण दी बजाय इत्थे 10-10 कंपनियां दियां होर तोपां बीड़ियां जा रही ने। दरबार साहब मत्था टेकन जाना, थोनू निर्वस्तर करके भेजते ने, थोड़ियां बुरी तरह तलाशियां लेंदे ने। किस निजाम च रह रहे आपां जी जी। उदों न्यू ईयर च बैठे लोकी गिद्दड़ भमकियां मार रहे ने। तुसी पीड़ समझो पंजाब दी, पीड़ समझो सिखां दी, जिहड़ी 38 सालां तो साडे मनां चों लंघ रही है, जिहड़ी असीं पिंडे दे दर दर ते हंडाई आ। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਉਚੜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਪਲ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਸਾੜਤਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਸਹਿਮ ਜਿਹਾ ਪਾਤਾ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਰਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾਮਵਾਰ ਬੇਨਿਸ਼ਾਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਜੀ, ਹੋਏ ਨਾਮਵਾਰ ਬੇਨਿਸ਼ਾਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਚੱਲੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਗਈ ਆਸਮਾਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਖਾ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਚੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਤਾ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਅੱਖੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਕੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰਮ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਮੂਸੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪ ਵਰਨਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ CID ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਕਬਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਈ ਆ ਆਰਮੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ 12 ਕਰੋੜ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਵਿਕੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ CID ਦੇ ਅਫਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ DSP ਸੀ ਸ਼ਬਦਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ CBI ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀਗੇ 5 ਜੂਨ 1984 ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਖੀ ਦੇਖਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ CBI ਦਾ ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਬਾਵਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 190 ਬੈਗ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਉਦੋਂ CBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਤੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਵੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂ ਐਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਠੰਡ ਮਿਟਾਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰੈਪ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨ ਤਾਂ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਬੀ ਤੇ ਦਫਨਾਈ ਹੋਈ ਅਨਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਭਣ ਗਈਆਂ। ਐਂ ਦਬਾਇਆ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾਤ ਆਪਣੇ ਚ ਖੜੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਹੀ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ 2003 ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਪੈਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ CBI ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾੜਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ CBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। SGPC ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। 15 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 10 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ 190 ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰੱਖਣਾ।
ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੱਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਏ ਮਾਜ਼ੀ ਗਮੇ ਖਿਆਲ ਏ ਫਾਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫਰ ਛਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੀਤੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੀ 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 ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਤਾਰ ਕੁੰਡੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਡੱਕਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਗੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਈ ਡੁੱਬੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, 100 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, 117 ਚੋਂ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਆ ਉਹਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मैं सोचता भी ये फरियाद रखी है जी हजे बाहर नहीं आई भी अजालो अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए जी। भी अकाली दल अपना इतिहास पछाणो, देखियो किते थोड़ियां होमियां विच किते सिखां दी शाम ना हो जाए जी, क्योंकि सानू एक राजनीतिक पार्टी की लोड़ आ, मजबूत पार्टी। बिल्कुल ਅਸੀਂ माइनॉरिटी है इन मेजोरिटेरियन कंट्री जी, साडे लिए ये बहुत जरूरी है जी। और साडे को कोई राह भी नहीं दिंदा जिथे असीं अपने आप नूं सुरक्षित महसूस कर सकीए जी। बिल्कुल ਉਹਦੇ पार्टी की जिहड़ी कोर कमेटी की जिहड़ी कुछ अंश बाहर आए ने, उन्होंने रिपोर्ट दब ली आ जी, ताकि संगरूर दी बाय इलैक्शनस आ रही ने जी, 23 जून वोट पैनी है, अजे वैसे कैंडीडेट डिसाइड नहीं कर सके जी। ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਅਜਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਰੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਰੋਲੇ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਕਲਚਰ
ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਕਤਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਕਾ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੰਸ਼ ਬੜਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਲਿੰਕਸ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਅਜਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪ ਆਦਮੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਫੇਜ਼ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਡਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਥ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਤ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਰਹੂਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗੜਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਬੇ ਤਾਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਪਰ ਪੜੀ ਉसी की जिक्र में उठ गई। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਸੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰਜ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਐਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਐਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਆਏ ਸੀ, ਐਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਮੁੱਕੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੌਧਰ ਜਾਂ ਹੈਂਕੜ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਹੁਣ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸੀ ਬਾਰਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸੈਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸੀ, ਬੜੀ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਚ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਸਿਵਲੀਅਨਸ, ਤੇ ਇੰਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟਡ ਬਾਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਨਰਲ ਅਗਸਟੋ ਪਿਨੋਸ਼ੇ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਚਿੱਲੀ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ। 17 ਸਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਹ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6-7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਰੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਅਟੈਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਧਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੇਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਵਾਂਡਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਨਾ ਉੱਭਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਹੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਬਦਲਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2017 ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਥੱਲੇ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CBSE ਦਾ ਬੋਰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ, 5th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ, 8th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਤੇ 10th ਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਸਬਜੈਕਟਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 15 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਬਲੋ ਐਵਰੇਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ 2021 ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਬਟ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 34,01,000 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। 720 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। 1,18,000 ਸਕੂਲ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3656 ਸਕੂਲ ਲਏ ਸੀਗੇ, 1,17,000 ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 5th ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਵੰਬਰ ਚ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਗਡੋਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਰਵੇ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰਿਆ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਤਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਛੱਡੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਵੇ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਮਗਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਦਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਵਲੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣਾ ਨੀ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਾਰਡ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ 50-50 ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 80 ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰੱਗ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਉੱਜੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਸਾਈਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ 1904 ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਖੜ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਨਵਾਰ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹੂਆਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਅਨਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਵੌਇਸਿਸ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ। ਨਾਮੀ ਰਾਈਟਰ ਜੀ, ਨਾਮੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ 90% ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਲਿਤ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੀ ਰਾਈਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਗੱਭਰੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰਤਾ। ਯਾਰ ਆਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ? ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਹੀ ਬਾਲਦੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਰਸ, ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਜੀ ਜੀ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੀਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਕੋਈ ਕਰਕੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟਾਰ ਆ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜੀ ਤੇ ਓਪਨਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਨ। ਜੀ ਉਹ ਲਿਵਰਪੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ। ਜੀ ਉਹਦੇ 118 ਤੋਂ ਸੀਨ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੀਜ਼ਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਲਿਵਰਪੂਲ 'ਚ ਜੀ 20% ਪਲੱਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆਂਦੀ, ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ Thank you. ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਸਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ।